जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। ਇਹ मेरा सिख सवा लखी है, ਇਹ मेरा 10 हजारी, ਇਹ मेरा 5 हजारी, ਇਹ मेरा 20 हजारी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। माघी ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰੇ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਉੱਤੇ 1705 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 14ਵੀਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿੱਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਣਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। परम सत्कारयोग गुरु रूप खालसा साध संगत जी, ये सभी कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी का महान पवित्र स्थान गुरुद्वारा टुट्टी गंढी साहिब है, जिथे सतगुरु पातशाह महाराज जी ने 14ਵੀਂ जंग की जित की प्राप्ति की। इस धरती को महाराज जी ने अपने मखारबिंद दे विचों वरसाया। एक खदराना कर मुकत सर मुकत मुकत सब कीन होए, साबत जूझे जबे बड्डो मरत बोलीन। पर इतिहास कुछ आनंदपुर साहिब के नाल संबंधित है। जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी की समय की सरकार औरंगजेब बादशाह के नाल अते पहाड़ी राजियां दे नाल 1704 ईस्वी दे विच सो गुरु के प्यारिओ जुल्म के विरुद्ध महाराज जी ने आवाज़ उठाई। धर्म युद्ध मोर्चा प्रारंभ हो गया। समय की सरकार ने 3 मई 1704 ईस्वी नूं आनंदपुर साहिब नूं सारे नूं घेरे दे विच ले लिया। ये लम्मा घेरा पिया रहा। सो आनंदपुर साहिब दे विचों आनंदगढ़ किले दे विचों रस्तां बस्तां खत्म होईयां ते ਸਿੰਘਾਂ ने कहा महाराज समय की सरकार कह रही है, महाराज जी आपो अपने धर्मां दीयां सौहां खांदी, महाराज आपां आनंदपुर साहिब नूं छड़ जाइए। जिवें ਗਿਆਨੀ संतोख सिंह जी ने श्री गुरप्रताप सूरज दे भी दर्ज किया है। सो जिन्ने भी विद्वान ने सारे इस ग्रंथ नूं पढ़ के ही इतिहास नूं वाजदे ने। कहंदे सतगुरु जी ने कहा 20 दिन ठहर जाओ, 15 दिन ठहर जाओ, हफ्ते ते गल आ गई, पर आपसी संवाद वध गया। सतगुरु पातशाह महाराज जी का दीवान लगा होया सी। सतगुरु जी ने कह दिता, जिस दिन तो तुसीं सिख बने सो अंबर छकिया सी, सीस गुरु के हो चुके सन, हुण तुसीं लिख के दे जावो, ना तू साडा गुरु ना ही तेरे सिख। ऐसा ही होया। सतगुरु महाराज जी नूं लिख के दे दिता ते रजिस्टर ते दस्तखत करके सिंह किसी भी तरीके दे नाल माझे की धरती ते पहुँच के। पर संगतां नूं जदों पता लग्या तां गुरु तो बेमुख हो के आए ने। संगतां ने अपने बूहे जिहड़े सी भेड़ ले, कोई कवावे नहीं। दोबारा सलाह बनाई गई। उधरों महाराज जी ने आनंदपुर साहिब की धरती नूं छड्डिया। सतगुरु जी ने सरसा का जंग किया। उस तो उपरंत चमकौर दे विच महाराज जी ने चमकौर की गढ़ी का जंग होया। महाराज जी हौली हौली मालवे की धरती ते आए, सिक्खी का प्रचार कर रहे हैं। किसी ने दसिया पातशाह जी आप जी नूं फड़न वास्ते वजीर खां जिहड़ा सरहंद तो फौज लैके चढ़ पिया। सतगुरु पातशाह महाराज जी कहिंदे जे वजीर खां फौज लैके आया तो माझे दे भी बहादुर सूरमे सिंह जिहड़े ने वो माझे दे विचों तुर पे ने, जिन्हां ने फौजां का मुकाबला करना। इतिहास दे विच जिक्र है कि ਝਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। माता भाग कौर जी ने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। उस तो उपरंत नगर सुर सिंह दे विच इकट्ठ होया। भाई मान सिंह जी सुर सिंह दे रहण वाले सी। इत्थे जिहड़ा है दोबारा तैयारी की गई। दखण दी बाई वाले पासे माता भाग कौर जी ने आप अरदास की कि श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी असीं आप जी दे चरनां दे विच आ रहे हाँ। ये जथा बहुत वड्डा सी, 500 का भी कहा जाता है, जिसदे विच लाहौर दे चौधरी, अंमृतसर दे चौधरी, होर सरकारी बंदे, होर सिख संगतां बेअंत सन। कईयां ने 250 की गिनती की है। चलो रहो विचार। आन के रामिया ने नगर 19 विसाख नूं आन के श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी नूं मिले।
सो आन के बड़े श्रद्धा ते प्रेम दे नाल महाराज जी दे दर्शन कीते ते सतगुरु पातशाह महाराज जी दे नाल कुछ सरकारी बंदे ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ महाराज ही आ है तो आप जी ਦੇ सिख सतगुरु महाराज जी आप जी ਨੂੰ बड़ा जंग अदल ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। महाराज जी ਹੁਣ ਐਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਕਰੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਵੱਧ ਹੋਏ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਿੰਘੋ ਜਿਉਂਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਜੇ ਬਦਾਵਾ ਨਾ ਪੜਵਾਇਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ 'ਤੇ ਆਏ। ਢਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਫੌਜਾਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਢਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਕਛਹਿਰੇ ਪਾਏ ਕਿ ਤੰਬੂਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਖਾਲਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਢਾਬ ਤੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਢਾਬ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਫਸਾਂ ਸੀ, ਤੋੜੇ ਧਾਨ ਤਖਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸੇ ਫੈਲ ਰਫਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਬਰੂਦ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੁੱਟੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਨੁਸ਼ਬਾਨ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਤੰਦੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਕਈ ਤੀਰ ਛੱਡੇ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਜਵਾਨ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਬਚਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਰਨੈਲ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਖਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਤੇ ਘੋੜਾ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਕਪੂਰਾ ਵੀ ਭੱਜ ਪਿਆ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੱਜ ਪਈਆਂ। ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਖਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਨੰਗੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਭਿਆਣੇ ਉਹਦੀ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਤਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਸਵਰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਤਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ 20,000 30,000 ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਨੇਤਰ ਖੋਲ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰੱਖ। ਤਿੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰੋਸਾਇਆ। ਇਹ ਖਿਦਰਾਣਾ ਕਰ ਮੁਕਤਸਰ। ਹੁਣ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਮੁਕਤ ਅਵਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਵੇ।
ਮਾਤਾ ਭਾਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਕੱਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਲ ਖਲੋ ਸੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਛਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਟਿੱਕੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗਲ ਮੈਦਾਨ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਾਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨੂਰਦੀਨ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਗੜਵਾ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੂਰਮਾ ਬਣਦਾ, ਮੂਤ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਰਤਕਾਨੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੈਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ। ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਗੰਜ ਸ਼ਹੀਦਨ ਕੇਰਾ ਆਪ ਕੱਚਾ ਥੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 21 ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। 22 ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਰਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣੇਗਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਮਾਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇ, ਜਾਨਵਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮਾਘ ਨੂੰ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਸੋ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੰਢੀ। ਬਖਸ਼ੰਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮਾਘੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।